மகா கணபதி சுவாமி பிரத்யமான திருமுறை காணற்றி திருமுறையவதாரிய
ओम पुष्पराय नमः ओम विघ्नेश्वराय नमः शंकराचार्य शिवाय नमः विघ्नेश्वराय नमः स्वाहा ओम नमस्ते शिवाय नमः भगवते समानासुनयनं जगदानन्दरूपाय नमः ओम सात्विज्ञानदेशराय नमः ओम शिवनाम विष्णुदेवाय नमस्ताय दीर्घमा सत्ये
ओम विक्रमप्रदेवं पत्रशक्ति वरदानमयमानं देवलोकस्य विक्रमविक्रमोमि रुद्रभवं सुकुलाभं ओम श्रां सौं शनौ समुनाद परमेश्वर स्वामिने नमो नमः ओम शब्दाय नमो नमः ओम मुखाय नमो नमः ओम शब्दाय नमो नमः ओम भावने सुधाय नमो नमः ओम गुंजनाय नमो नमः ओम कृतिका सुनवे नमो नमः ओम शिवाहनाय नमो नमः ओम विषक्तिगाय नमो नमः ओम विषण्णेत्राय नमो नमः ओम शक्तिदाराय नमः ओम विक्रमणवरमेश्वरस्य स्वामिने नमो नमः ओम मुक्तानन्दाय वन्दे शिवाय नमो नमः ओम शिवाय नमो नमः सत्यशिवाय समाधिस्तु ओम निवृषेण समाधिते आने कविक्रमावर्ते रुद्रायादि भगवतो अग्निवेत्रादि वचनः
मासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां वासरः शनीश्वरवाससंयुक्तायां सायंधनीय विशेष अष्टोत्तरवसन्तमण्डलपूजाकर्मार्थम् उभयकर्तॄणामस्यामर्तमनायां उत्तरायणनक्षत्रयुक्तायां ग्रहप्रसादेन साम्भिरस्तु अष्टोत्तरशत पूजाकर्मार्थम् अगमत्यगणशरीरे उद्धोदर्बारण्यस्य अपौपप्रस्य तंबी नपुत्र उठाना गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविर्तयम्बूवरसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं महागणेशाय नमो नमः। ॐ वेदानशक्तिशतकामुखचक्रगर्ग गड्पाङ्गमुत्कलगदाङ्कुशनागवासान् शूलं सकुन्दवर्षद्वयमुद्वगन्धम् वीरं गणेशमरुणं सततं स्मरामि। ॐ वीरगणपतये नमो नमः। अभयवरदहस्तः वासवन्ताक्षमालः श्रीनिवरसितदामोत्तरं मोदगञ्च फलमतिगलसिंहः पञ्चमादङ्गवक्त्रः कनकविलवर्णः पादुकेलम्बनामाः। ॐ पादुकेलम्बमः गणपतये नमो नमः। ॐ सुमुखाय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूमकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ बालचन्द्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ वक्रतुण्डाय नमः। ॐ सोत्तकर्णकाय नमः। ॐ हेरम्बाय नमः। ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः। ॐ वल्लभाशक्तियम्बिकासमेताय महागणपतिसुरस्य स्वामिने नमो नमः। ॐ सूर्याब्जानरलोचनं मणिलसत्कोटीरहस्तं महा नागेन्द्राननसुन्दरं गरयुगां कोटीयङ्कुशं वासकं स्कन्दं मञ्जुललड्डुकञ्चितदलं हस्तत्वमे मेघना मालालङ्कृतमध्यमं भुजविररे यज्ञोपवीतं वये। ॐ पञ्चमुखविनायक स्वामिने नमो नमः। वन्दे शम्भुमावलिं सुरहुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्यभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां बलिं वन्दे सूर्यदशाङ्गवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयज्ञवरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ श्रीमहाशिवलिङ्गनाथ स्वामिने नमो नमः। अरुणां करुणाधरां चिदाक्षे धृतवासां कुशपुष्पबाणशाखाम् अणिमादिविरावृतां मयूरै रगमित्येद्दिवापयेत् भवानि। ॐ श्रीमहामार्यम्बिकेश्वरी नमो नमः। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्कुचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते अस्तु गरुडारूढे भुवनासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ॐ अष्टलक्ष्मी अम्बिकेश्वरी नमो नमः। ॐ कल्पद्रुमं
प्रणमदां कमलारुणाभं स्कन्धं कुजद्वयमनामयमेघपत्रं कात्यायनी सुतमहं कटिबद्धवामं गौभीर्यदण्डदलदक्षिणहस्तमीरे ॐ सुब्रह्मण्यपरमेश्वरस्य स्वामिने नमो नमः ॐ ऐं क्लीं श्री महागणपतिअम्बिकाय नमो नमः ॐ ऐं क्लीं श्री गजवती अम्बिकाय नमो नमः ॐ श्री महागणपति समेत गणेशाय स्वामिने नमो नमः ये पुष्पं समर्पयामि हरिः ॐ नमो प्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रथमपदये नमस्ते यत्लम्बोदराय एकदन्धाय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः हरिः ॐ सकलभुवनदृष्टिस्थितिसङ्गारोणकारणस्य भगवताः मूषिकवाहनारूढनागैकमिदभाषान्तरवल्लभाम्बिकासमेताय यजमुखासुरसंहारस्वरूपाय सतुत्तीरणप्रियाय सतुद्धीरसम्भवाय साङ्गाय सायुधाय सवाहनाय सशक्तिपुत्रगजासमेताय महागणपतये नमो नमः वेदोक्तवत्पुष्पाणि समर्पयामि
ஏறுமயிலேறி விளை ஆடுமுகம் ஒன்றே ஈசனொடு ஞான மொழி பேசுமுகம் ஒன்றே கூறுமடியார்கள் வீணை தீர்க்கும் முகம் ஒன்றே குன்றுருக வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே மாறுபடு சூரனை வதைத்த முகம் ஒன்றே வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே ஆறுமுகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாசலம் அமர்ந்த பெருமானே வான்முகில் வளாது செய்த மறிவளம் சுரக்க மன்னன் போன்முறை அரசு செய்த குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்களோங்க நற்றவன் வேள்வி மல்ல மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். ஓம் நம பார்வதி வரையே நாளுடைய சிவனையை போற்றி स्वामिने नमो नमः ओम विनायक பிள்ளையார்களை கரும்புமடமேலும் காரட்டும் தேனும் விரும்பம் அவர்களவும் மென்மேலி குணமுடையவனாய் வந்து குற்றங்கள் தீர்க்கும் கணவரியே காப்போம் திருவிழந்து மான்மணிகாசேவரில் ஒருவன்றாலும் பெருமைந்தா குரந்த யானை முகவாமை என்றும் காப்போம். விநாயகர் திருவாக்கும் செயலும் கையோடும் சென்றெருவாக்கும் வீடும் பெருக்கு உருவாக்கும் மாதலால் வானோரும் ஆணைமுகத்தானே காதலால் கூப்புவதங்கை ஒற்றை மறுப்போர் இரண்டு கைத்தளமும் வெற்றி புனைந்த ஒளி மூன்றும் பெற்றதொரு தண்டைக்கால் வாரணத்தை தன் மனதில் எப்பொழுதும் கொண்டைக்கால் வாராது கூற்று பாடம் தருதேனும் பாகம் பறிப்பு மிகநாரம் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய்துள்ள கரிமுகத்திரு தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமும் தாம் சப்பானே எள்ளு பொருதீர வல்லப்பமைக்கும் பயருளனேனும் பள்ளி கிழங்கும் மாம்பழமும் வாழை பழமும் பலாப்பழமும் வெள்ளை காலம் மோதகமும் வெயிப்பில் படைத்தேன் சந்நிதியில் கொள்ளை கருணை கடவுளே கொட்டியப்பானே சண்டக்கரைச்சாரியை கொண்டு வையத்துலாவி அண்டத்து அவதற்கு அடியார்க்கும் அருள்கிறானே எந்தைக்கு மன்னர்கள் பார்க்க எனக்கற்றி வேறொரு வீச உண்டை கடவுளே நம்பி கொண்டையார் தப்பானை பட்டே சரஸ்வதி புத்தகத்துள்ளுரை மாலே கோவில் அமர்ந்திரு வாழ்வே புத்தக பெண்பிள்ளை நல்லாயிருக்கு இறைவே முத்தின் குறையுடையாளே முங்குலகம் தொழுதேத்தும் செவ்வி கவித்த முறையாய் செவ்வடி ஓடிய கண்ணாய் கற்போரம் தின்னும் வாயாய் சரஸ்வதி எனும் திருவே எக்காலம் முனை தொழுவே நிகழ் இசை நாடகம் என்னும் முத்தமிழ் கல்விகள் எல்லாம் முழுதும் எனக்கள் செய்து என் சித்தம் தனியிருந்து திருவருள் செய்துவாயே. அதிகாரம் பொன்னிறம் கிடைக்கும் குணச்சரை உடுமே தென்மலை இருந்த சீர்காழ் முனிவன் கந்தமும் மதக்கரிமுகன் கதைகளை
செந்தமிழ் வகையார் தெளிவுறச் செம்பினன் அன்னதிக் குலவில் அருள் கடலிரட்டி தொன்மறை விளங்க சொல்லுவன் கதையே கதை படி. அவன் வளர்த்து சிலவால் கழித்து மாண்டல் செய்தோர் அறிவுறுத்தலையில் இதை கொடுத்தருட விளங்கும் மாமகளும் குழமை சாய பொன்மகமாகி நன்மொழிவான் சதுர கிழமை சீர்மெலி மலரி திரிவை முடித்து பாவையின் சிற்றில் பங்கொடு கலங்கவும் யாவையும் பயந்து இயற்பிதனாகி ஐயாண்டடைந்தபின் அன்னை மத்தனின் மையற்கான் குல வாடுதல் தன்னை மாநில மறைமுற்கு வாதுவே செய்கிறார் காணவர் குடை குழலியே கருதல் கேப்ப புறப்பில்லா பெரியோர் கண்டி அறத்தை வகுப்பு அமையோர் யானென மற்றவன் தென்னை கும்பன மகளாக பெற்றியல் அரிதன் வேறுதான் பேச அருந்த முயற்சியால் அடுவே ஜானன் கரத்துடன் நெடுவும் கௌரியம் குறைப்ப வலிமல மரத்திற்கருகில் கருவன் தவச்சாலை அமைத்து பணிவடி பற்பல பாங்கிய சூழ அரிமணன் புலால் உமை அருந்தவம் புரிதலும் அறியவை தன் அருந்தவம் அறிவோ ஜாமன இருவரும் அறியா இமையவள் பெருமா மானிடம் மேன்று பல்லமுது ஒளிந்து மானிட ரோக மறைவனாகி உடையோடு பண்டு குடிகை கொண்டு வடமையில் தவம் புரிய வாவிக்கரையில் கணுதல் வந்து கருணை காட்டி கருணன் கைநிலை நோக்கி இன்ப நுண்ணுடை வெளிய வாங்கி என் பெற்றவாம் ஏற்றுவதென்றன் கொன்றவர் சழையினை உழவன் உடைத்தல் நண்டென சிரித்து நான் மறையோனும் மாட்டில் ஏறி மார்படி தரித்து காட்டில் சுடலை கணத்துடன் நாடி பாம்பும் எலும்பும் பல்வரை மாலை சாம்பலும் வந்து தலைமுடி குலைத்தலும் அங்கு அவள் நாணமுற்று அணிமனை புகுந்து செல்வியல் வந்து செல்லுமலர் குழலியை வாடுதல் ஒருகன மரணம் மிகுந்து தோற்றி சிந்துர வாழ்ந்துதல் செடியல் சிலர் போய் தந்தை இருவரும் தாளியை வணங்கி வாரி கரையில் வாழ்ந்தோர் மறையோன் பாவிரன் செங்கையை பற்றினர் என்றுதலர் தேடுதலர் கமலர் தொடைமறை முனியை ஆடவ மாடத்து அணிமனை உணர்வென மாடவம் யாழ்முதல் மங்கையை ஓடி நீடிய புகழாய் நீ எழுந்தருளென மைமலர் குழலில் வந்தேனை அடைக்கில் அம்மனை புகுவன் என்று அந்தனர் உடைத்தலும் பெற்றொழில் நீ போய் பொய்கையில் முன்பர் நற்றவம் முனியை நாடார்த்தி கொணர்கென சிவனை இகழ்ந்த சிற்றிடை உடையோன் அவனை யான் சென்று இங்கு அழைத்திடனென்று சிற்றிடை மடந்தை சீர்நாளாகி மற்றைய மாதர் மதமுடி நோக்கி நெற்றி கண்ணுடைய நிமலனும் அல்லவென பற்று அமர் கொங்கை பெருதற்கு அறியாள் மானிட வேடம் மறையன் தனக்கு யாழ்வழி இல்லையென என்று இசைப்ப மனையிடை வந்து மாமினி தன்னை இணையடி தொழுசல் இதையோர் இயல்பென தந்தையும் தாயும் தகைவர மொழியச் சிந்தை ஒளிந்து சோறுகள் ஒளிந்து தாய் சொல் மறத்தல் பாவமன்றி ஆளிலை தானும் அவன் உயிர் சென்று சுற்றி வந்து அவனடி சுந்தரி வணங்கி மற்றவன் கண்ணை மனை கொண்டு ஆதியம் மகளுக்கு அன்பன் ஆகும் வளைய விழுந்து தன் எண்ணி ஆசனம் நல்கி அதுக்கிய முதலா பாத பூசணனை பண்ணி
பண்ணிய பின்பு போனகம் படைத்து பெருக்கரி பருப்பினை ஆண்பால் மாங்கனி அகலி அழகிய பலாச்சுளை தேன் கதலி பழம் சீர்பெற படைத்து அந்தணன் தன்னை அமுது செய்வித்து சந்தன குங்குமம் சாத்திவை கொடுத்து தாக்கோலத்தோடு சாதிக்காயும் நற்பூரத்தோடு கவின்பெற கொண்டு வெள்ளிலை அடைக்காய் விளங்கி பொன்னணி ஒள்ளிய தட்டில் வந்து முன் வைத்து சிவனின பாவனை செய்து நினைத்து தவமுறை முனிவனை தாளினை வணங்க தேனவர் குடலி திருமுகம் நோக்கி மோனமா முனிமுன் முருகலும் காட்டி கச்சடையும் கரமரும் நான்கும் நெற்றியில் நயனம் நீலவண்ணமும் மானும் மழுவும் மலர் கரத்து இலங்க கூன்மதி நிலவும் பொழித்திட முடிமேல் வரத்தரு முதல்வன் மடமையில் காண்க கரத்தன் உருவம் காட்டி முன் நிற்ப மரகத மேனி மைமலர் தானும் விரைவரு அங்கு அவன் அடி விழுந்து இறைஞ்சு இறைஞ்சிலேனா இந்திரன் அமரர் விஞ்சல் கருடர் சின்னகர் காயவாசியர் ஏதமெல்லாம் முனிவர் அவுணர் இராக்கதர் பூதர் இயக்கம் தர்மிர் புருடர் அலகை சித்தர் தாரகை புத்தவர்கள் முதலாய் கணிக்கரம் 11 கணத்தில் உருவாம் மாணிக்கரன் களத்தை விடைத்து அதன்பின் அற்றலம் அங்கு குழலிற்கு வருகை நாள் குறித்து என்றவள் வந்து இலங்கும் முற்றிலும் அசுத்தும் பொந்திகள் பவள பொற்களால் நாட்டி மாணிக்கத்தால் வளவர வரப்பி ஆணி பொன் தகட்டால் அழகுற வேந்து நித்தில மாலை விதகை தூக்கி பக்திகள் தோறும் பலமணி பழித்து தோரணம் நாட்டி துகில் இதானித்து உரண பொற்குடம் ஒளிவுற வைத்து திக்கு தோறும் திருவிளக்கேற்றி பக்திகள் வடமுறை பாலியை பரப்பி கண்ணுடன் கமுகும் கடலியும் நாட்டி கண்மலர் நாட்டி பந்தர் சோடித்து நலமிகன் கைகளோர் நெஞ்சு முடைந்தனை குலவிய திருமண கோலம் புகுந்தனர் வருகர் மகளிர் மலைமகள் தன்னை திருமண கோலம் செய்தனர் அங்கே எப்பிரானையும் இளங்கொடி தன்னையும் பெர் எல்லாம் பொறுப்புடன் கூடி கடலின விளங்கும் பாவனன் தன்னை சுடர்விடு பவள சுந்தர பலகையில் மறைவுகள் ஏந்தும் மகிழ்ந்து உடனிருந்தும் பறையொளியோடும் பணிகளை ஆர்ப்ப வதுவகைக்கு ஏற்ற மறைவிதி நெறியை சதுர்முக ஓமச் சடங்குகள் ஏற்ற தருள்களர் ஒளிவன் தாலி ஊட்டி சிறுமதி முதலிய சிவன் கைப்பிடித்தவின் அறிவலம் சூழ எரிவலம் வந்து வரிவுடன் பரிமளர் வாயிலை வைகை போது அணி கரங்குளர் உதவிய உடனே ஓதநீர் வேலசூழ் உஞ்சை அமைதி புக வேரா வழியின் என் திசை தன்னை பாரா வேரா பணிமொழி நீ என கற்புடலால் மற்றும் உண்டோடென திருந்திலை மடங்கை திரும்பினால் பார்க்க களிரும் பிடியும் கலந்தபடியாறு கண்டு ஒளிர்மணி பூனால் உறவோருடனே இவ்வகையால் விளையாடுவோம் என அவ்வகை அரசனும் அதற்குடன்பட்டு மதகரி உரித்தோன் மதகரியாக மதர்விழி உமைவிடி வடிவமதாகி கூடிய கலவை புகழையம் விளங்க நீடிய வானோர் நெறியுடன் வாழ அந்தன சிறக்க ஆணினம் பெருக செந்தளல் வேள்வி வேதாகமன் சிறக்க அறம்பல பெருக மரம்பல சுருங்க திறம்பல அரசர் செகதலம் முடங்க வெங்கரி முகமும் வியன்புல கையோடு ஐங்கரத்தலமும் மலர்பதம் 2 பவளத்து ஒளிசேர் பைந்துவர் வாயும் தவள கிம்புரி தடமர பிறண்டும் கோடி சூரியர் போர் குலவெளி மேனியும் பேழை போல் அகன்ற பெருங்குட வயிறும் நெற்றியில் நயனமும் முப்புரி நூலும் கற்றச்சடையும் கடகனில் முடியும் தங்கிய முரம்போல் தலைமடி செவிமாய் அங்கரத்தன்னல் வந்தவதரித்தலும் பொங்கர வணிந்த புண்ணிய மூர்த்தியும் மங்கை மன மிக மகிழ்ந்து உடன் நோக்கி விண்ணுள்ளோர்களும் விரிந்த நன்முகனும் மண்ணுள்ளோர்களும் வந்துனை வணங்க
ஆங்கவர் தங்கற்கு அரசரந்த அருளி தீங்கது தீர்த்து செந்நறி அளித்து பாரணமாக பலகணி அருந்தி 7 நாளின்கள் இனிதிரு என்று பூதலன் தன்னிற் புதல்வன இருத்தி காதல் மடநடை கண்ணியின் தானும் மைவளர் சோலை மாநகர் புகுந்து தெய்வநாயகன் சிறந்தினி இருந்தபின் வானவராலும் மாடுனகாலும் காணமர் கொடியார் கடுவிலங்காலும் கருவிகளாலும் காலனாலும் ஒரு வகையாலும் உயிரழியாமல் திறம்பெற மாதவன் செய்து முன்னாளில் வரம் பெறுகின்ற வலிமையினாலே ஐமுகச் சீயமுத்து அயற்படை சூழர் கைமுகம் படைத்த கைமுகத்து அவுணன் பொன்னுலக அளித்து புலவரை வருத்தி இந்நிறத்தவரை இடுக்கன் படுத்தி கொடுந்தொழில் புரியும் கொடுமை கண்டேங்கி அடுந்தொழில் புலிசத்து அன்றலும் அமரரும் கரைபட கண்டு கடவுளை போற்றி முறையிட கேட்டு முப்புறமெரித்தோன் அஞ்சலி என்று அவருக்கு அபயம் கொடுத்தே அஞ்சுகை கரிமுகத்து அண்டலை நோக்கி ஆணைமா முகத்து அவனோடு அவனன் சேனைகள் முழுவதும் சிந்திட பெருது குன்று போல் வளர்ந்த குரற்படை கூட்டி வென்று வாகன்று விடை கொடுத்தருட ஆங்குவன் தன்னோடு அமர்வள உடனேற்று பாங்குரு மக்களை பற்றுவர கொண்டபின் தேர்மிசை ஏறி சிரங்கொடு செறிவில் கார்முகம் வளைத்த கயமுகாசுரன் மேல் ஒற்றை வெண்மறுப்பை ஒடித்து அவன் உதரத்தில் குற்றிட எறிந்தான் குருது சோர்ந்திடவே சோர்ந்தவன் விழுந்து துண்ணன இழுத்து வாய்த்த மூடிகமாய் வந்தவன் புறவே வந்த மூடிகத்தை வாகனமாக்கி எந்தை விநாயகன் ஏறின நிற்பார் எறிந்தவன் மறுப்பு அங்கு இவனுடைய அளவிற்கு செறிந்தது மற்றவன் திருக்கரத்தினிலே வெல்வை கல்வேல் வெளிப்படை தருளும் வெள்ளவை கனகன் மணிவின மணல்வே ஊகையோடு அங்கு உயர்படை சூழ வாகை புனைந்து வரும்படி தன்னில் தரிச்சங்கோட்டுக்கு கயல் கமுகு ஏறும் திருச்சங்காட்டில் சிவனை அர்ச்சித்து கணவரை இச்சரமென்று நகாரண நாமம் கணவரிக்கு புகழரு பதிக்கு உண்டாக்கி சங்கரன் பார்வதி தனிமன மகிழா இங்கு வந்த அன்புடன் எய்திய பின்னர் கணக்கள் கரதனாய் கதிர்முடி சூட்டி இணங்கிய பெருமவற்கு இருந்து ஆங்கே தேவர்கள் முனிவர் சித்த கந்தர்கள் யாவரும் வந்திவன் ஏவல் செய்திருந்தான் அதிகமாய் உடைக்கும் ஆவணி திங்களில் மதிவளர் பக்கம் வந்திரு சதுர்த்தி விநாயகருக்கு உரிய விரதம் என்று எண்ணி விநாயகர் கழித்து மரபொடி நோற்றர் இப்படி நோற்றிட்டு எண்ணிய பெருநாள் பெருந்திரத்து உருவம் சதுர்த்தியில் பூசனுடன் காந்தாட்டி போற்றுட்ட திருத்திட்ட புலவர் ஐங்கரன் மறுமலர் தூவும் வானவர் முன்னே திருமலர் குமரன் திருத்தம் புரிந்தான் அனைவரும் கைதொழு அடியினை போற்ற வடிவல சந்திரன் மெனச்சிருக்கிறதனால் பேழை போல் வயிறும் இருந்தார் பெரும் காத்திரமும் தலை தாத்துளை கையும் தலைமுறை செவியும் கண்டனம் நகைத்தான் கரிமுக கடவுளும் கொண்டனம் சீட்டம் குவையினை நோய் என்னை கண்டு இங்கே நந்தனை சிரித்தாய் உன்னை கண்டவர் உடைக்கும் இத்தினத்தில் வழியோடு பாவம் பலவிதமாய அழிவும் மீது உணவர அசனி போர் சவித்தான் உன்னவர் எல்லாம் மிக மனம் பெருகி கண்ணருங்கூர் கடவுள் இத்தினத்தில் கோர வெஞ்சினம் கொண்டவனர் அந்த நாள் மார்கழி திங்கள் மறிவளர் பக்கம் சதையந்தொற்று சக்தி விரதமில் இதயத்தில் எண்ணி யாவரும் நோற்றினர் இக்குவி மாந்தவர் எம்பிய விரர் வைப்புடன் நோற்ற வகையில் சொல்வோம் குருமணி முடிமுனை குருகுல துதித்த தருமனுமிளைய தம்பியர் நால்வர் தேவர் மைந்த திருமுகம் நோக்கி எண்ணிய விரதம் கை முருன்றி பண்ணிய உழுது பனிப்பும் லாவும் செல்வியில் இருக்கு சிறுநரை வென்று மறுமலர் புயத்தில் வாகை சூடவும் எந்த தெய்வம் விரதத்தை வந்தனை செய்து வருக நமக்கு உரையென பார்த்து அழிவுமையும் அதன் துளாய் மாறும் கேட்டலும் வீரும் என கிளற்றுதல் உற்றான் அங்கு நூறனியும் அரண் போலால் அளித்தோன் விக்னம் தீர்க்கும் நாயமூர்த்தி ஓட வைத்திருக்கணும் திரும்பும் ஒத்தொழில் விளக்கு ஓடு சூரியர் போர் குலவிய மீனும் கடகரி முகத்தோன் காத்திரம் பெருத்தோன் தடவரை போலும் சதுப்புயம் உடையோன் சர்வ ஆவரணமும் தரிக்கப்பட்டவன் உறுதிவழி குளவி போல் ஒரு மரப்புடையோன் ஒரு கையில் தந்தமும் ஒரு கையில் பாசமும் ஒரு கையில் மோதகம் ஒரு கையில் சிவன்சை உத்தமமனையோன் நின்றபடி சித்தி செய்வது நான் சித்தி விநாயகன் நன்றி யாவரும் யாவரும் துதிக்க நன்றி தரித்திர நாமம் படைத்தோம் புலவர் காண புறப்படும் போதும் செறிவினை யுத்தம் செய்திடும் போதும் வித்தியாரம்பம் விரிவிடும் போதும் உத்தியோகங்கள் நின்றிடும் போதும் ஆங்கு அவன் தன்னை அர்ச்சனை புரிந்தார் தீங்குறாது தான் விஜயம் உண்டாகும் கருதலம் ஐந்துடை கணவனுக்குரிய விரதம் உண்டு அதை விரும்பி நோற்றவர்க்கு சந்ததி தலைத்திர சம்பத்து உண்டாம் புந்தி நினைத்த பெரும் பொருட்களை
கூடும் மேலவர் தம்மை விற்றிடலாம் என தேவகி மைந்தன் செப்பிட கேட்டு நோடரும் விரதம் நோற்றிடும் இயல்பும் புகமுக கடவுளை பூர்த்தி செய்கிறதம் விரட்டி எமக்கு உரைத்திட வேண்டுமென்று இறப்ப வரைகுடை கவித்தோன் வகுத்து உரை செய்வான் தேருநீராவணி திங்களின் மதிவளர் பூர்வ பக்கம் புனந்திடும் சதுர்த்தியும் முந்தும் புலரியின் முறை நீர் பணிந்து வந்து இயற்றி அந்த நமதனில் ஐங்கர கடவுளை பக்தியோடு அர்ச்சனை பண்ணுதல் வேண்டும். வெள்ளியார் பொன்னால் விளங்கும் அவன்றன் ஒள்ளிய அருகில் உரு உண்டாக்கி பூசனை புரிய புகழ்ந்தன பெரியோ ஆசில்லா மண்ணால் அமைத்தலும் தகுமா பூசலும் புனிதமானதாக்கி வாசமின் மலர் மஞ்சரி தூக்கி போடியும் மோசம் கொடிந்து ஆணித்து நேரிய நூல் நுழைவுடன் தீர்த்தி நாயகனுருவை சிந்தனை நினைத்தது தியானம் பண்ணி ஆவாகானங்கள் அக்கிய பாத்தியம் வாகராச மனவரை கொடுத்து ஐந்தம் தத்தால் அபிதேகித்து பந்தம் சாத்தி கணேச மந்திரத்தால் ஈஸ்வர புத்திரன் எனும் மந்திரத்தால் மாசங்கள் 2 பத்தம் சாத்தி பொருந்துமன் சுடனாய் புகழும் மந்திரத்தால் திருந்தும் படி தீபம் கொடுத்து பச்சருடன் 21 விதமாய் பத்திர புஷ்பம் பலபல கொணந்தே உமாசுவன் கடாதீபன் உயர்கரி நுகத்தோர் குமர புரவன் பாசாம் குசகரன் சந்தன் ஈஸ்வர புத்திரன் ஆகு வாகனன் அருளர் விநாயகன் சர்வகாரியம் தந்தரு புரிவோர் நேரம்ப மூர்த்தி என்னும் நாமங்களால் ஆரம்பத்துடன் அர்ச்சனை பண்ணி மோதகம் அப்பம் முதற்பணிகாரம் தீங்கல் மாங்கனி தீங்கதளிப்பழம் வரிக்கை கவித்த மாதுளம் கனியோடு தரித்திடு நெட்டிலை தாளை உப்புடக்காய் பரப்புனை பொய்க்கறி பால்தை கோனகம் விரும்புள சுவைப்பொருள் மிகவும் முன்வைத்து உருத்திர பிரியன் என்று உரைக்கும் மந்திரத்தால் விருத்தன் மகற்கு நிவேதனம் கொடுத்து நற்றவர் புகன்ற நானான் உபசாரம் மற்றவன் திருவுளம் மகிழ்ந்திடச் செய்து எண்ணும் தகுதி இருபுறப்பாளர்க்கும் உன்னருள் சுவையோரோதன நல்கி சந்தன முத்து தான தக்கிளை அந்தன ஈந்திட்டு அர்ச்சனை தனக்கு திரித்தகு விநாயக திருவுருவத்தை தரித்த வத்திரத்துடன் தானமாக கொடுத்து நைவேத்திகம் என்னும் நகிழ்தரும் மரபால் இம்முறை பூசனை யாவர் செய்தாலும் எண்ணிய கர்மம் யாவையும் முடிப்ப திண்ணிய செருவில் செவமிக பெறுவர் அரணுவன் தன்முன் அர்ச்சனை பண்ணி புறவொரு 3 பொடிபட எரித்தான் விருத்திரன் இவனை வாசனை பண்ணி விருத்திராசுரனை வென்று கொன்றிட்டான் அகலிகை வந்தால் அர்ச்சனை பண்ணி பகர்ந்தரு கணவனை பறிவுடன் அடைந்தால் தன்னார் மதிமுக தாழ் தமையந்தி அந்நாள் இவனை அர்ச்சனை பண்ணி நன்னார் பரவும் நலனை அடைந்தான் ஐங்கர கடவுளை அர்ச்சனை பண்ணி வெண்கதி நிருதரை வீரர கலந்து தசரதன் மைந்தன் சீதரை அடைந்தான் பகிரதன் என்னும் பார்த்திவன் இவனை மகிழன் தன்னில் மலர்கொடு அச்சித்து வரணதி தன்னை வையகத்தழைத்தான் அட்ட தேவதைகளும் அச்சி இவனை அட்ட போகத்துடன் அமிர்தம் பெற்றான் குருமணி என்னும் ஒன்றொடி தன்னை செருக்கொடு பௌவி சிசுபாலன்றான் கொண்டு போம் அளவில் குஞ்சர முகவனை பண்டு பாட்விளற்ற மலர்கொடு அச்சித்து தாரியில் மறித்தவன் தனிப்புறங்கண்டு யாமும் அங்கு அவனை இன்புற பெற்றோம் புகர்முக கடவுளை பூசனை புரிந்து மிக மிக மனதில் விளைந்தன பெற்றார் இப்புவி தன்னில் எண்ணுதற் கருதால் அப்படி நீ விரும் அவனை அச்சித்தால் நாசனம் கண்ணி நராதி வராதி செல்வத்தினை செயல்கொண்டு அந்த செல்வத்து அரசியல் பெற்றார் இங்கிரு நிற்க இவ்விரந்தம் தெரியல் ஓங்கிய பாதமற்றொன்றுரை செய்வான் கற்ற நான் முகந்தரு காசிவன் புனந்த வஞ்சகமனத்தாள் மாயதன் வயிற்றில் சூரன் என்றொருவனும் துணைவரும் தோன்றி ஆர்களை சூழ்புரி அனைத்தையும் அழித்தே சீருட சுவர்க்கம் திருவிழக்கெடுக்கும் புரந்தரன் முதலிய புலவரை வருத்தியும் நிரந்த தீய நதி நடத்துதலால் 1000 கண்ணனும் அமரனும் முனிவரும் நீரங்கமக்கென நெடுங்கரம் கூட்டி இரசதகிரியுரை இறைவனை வணங்கி வரமிகும் சூரன் வலிமைகள் உடைக்க சுடர்விடி மணிமுடி சூரனை வெல்ல
கதிர்விடு வடிவேல் கரகல தேங்கும் புதல்வனை தருவோம் பூமின் வீரன அமர கோனுக்கு அரபிடை கொடுத்து சமர வேள்விழி கையெழுந்தானும் கூடிய கடவில் கூடாது உடலும் ஓடிய வானோடுடன் கூடி பாகவன் தன்னை பரிவுடன் அழைத்து சூரன் செய்துயரமெல்லாம் உலக வரைந்தோல் குறையென உரைத்த காமனை எரித்த கடவுளன் கஞ்சி பாகவன் பயமுனக்கேதென உற்றிடு கலத்துள் நெறியே தரித்தான் நெற்றியில் நயனம் நீயே ஆடல் குற்றமடாது கூறி சென்றன வானகன் மொழிய மற்றவன் தானும் அச்சபையில் தெரியாது உமையாளுடைய உமையாளுடனே அமையா இன்பத்தமர்ந்திருந்த பள்ளி மண்டபம் பாகவன் குறுகளும் ஒள்ளிய மடந்தை ஒழுங்கினான் முதலும் தெளிது பரமன் தேர்வு கண்டே அருமுக பிள்ளை அவன் கையில் ஈதலும் அறியவன் பெற்ற வான்பொருள் போல சோதின் நீழ்முடி சுடரோன் கொணர்ந்து வாதராசன் மலக்கையில் கொடுப்போடு நின்று கையேந்தி போதனில் வாய்வும் பொறுக்கோணாமல் தரும்புணர் கங்கை தன்கையில் கொடுப்ப தரும்புணர் கங்கையும் தாங்கோணாமல் பொருந்திர செலவென பொய்கள் வைப்ப தன்னார் வதனம் தாமரையாரும் கண்ணார் இரண்டும் கடநீராரும் தூணென திரண்ட தோழீராரும் மானயிலாதி வான்படையும் கொண்டு அருக கடவிளங்கவதரித்திடலும் மறுபெருமானுடன் கூடி அருளின் களைப்பால் அழுத்தீரன்றனுப்ப ஆங்கவன் முளையுண்டு அருமுகன் தானும் ஓகிய வளர்ச்சி உற்றிரு நாளில் விமலன் ஊமையும் விடையத்தாறு தலைமகன் இருந்த சரவண தடைந்து முருகன குழலுமை முளைப்பால் ஊட்ட இருவர் மீன்பால் எடுத்தெடுத்தணைத்து தேவல்லம் அடக்கி சேனாபதியன காவல் கொண்டடிக்க கருமுடி சூட்டி அயல்வேல் முதல் பல ஆயுதம் கொடுத்தும் திசையெல்லாம் சொல்லும் தேரும் ஒன்றுதவி கூட படைகள் புடைவர போய் ஓதுரு மௌனரை ஒருத்திரு என்றனுப்ப இல்லை பெருகும் பிறவியை போல தகுவர் என்றவரை சமரிலை முருகி குருகு பேர்வரும் குன்றமும் சூரன் அருமுன் துளைவட வடிவேல் விடுத்தே யாவரும் வியப்புற இந்திரன் மகளாம் தேவ குஞ்சரிய திருமணம் குணந்திட்டு அமர ஓனுக்கு அமருள கடித்து குமர வேளும் குவலயம் விளங்க அமராவதியில் அமர்ந்திருந்தான் சமர வேலுடை சண்முகன் வடிவு கண்டு அமரர் மாதர் அனைவரும் மயங்கி எண்டரும் கற்பினை இழந்தது கண்டே அண்டரெல்லாம் அடைவுடன் கூடி மாதொரு பாகனை வந்தடி வணங்கி மறுமல கடம்பன மாணவர் புகாமல் அருள் செய்ய வேண்டும் நீ அம்பிகாவதி என இமேவருடைய பெயரின் தான் குமரனை கோபம் கொண்டு மும்முனிய காவல் கொண்டும் வினை கட்டறு தருளும் சேவன் கொடியோம் தேசம் போக திருத்திலை உமையால் அருந்துயரை வருது மிக்க மங்கை பார்த்து மங்கை நீதான் வருந்துதல் ஒழிகுதி அங்கையா சூதரி தாடுவோம் வாவென வென்றதும் தோற்றதும் விளம்புவார் யாரென குன்றவன் முறையால் கூறிய சமயம் உற்றறி அணிந்த புனிதனை காணங்கு உற்றன திருமால் ஊழ்வினை வலியால் சக்கர பாணி சாதன குறித்து விருப்புடனாட சாயகனும் தளமெடுக்கருங்கன் நாயகி வெல்ல நாயகன் தோற்ப இன்பவாய் இதழுமையால் வென்றேனென எம்பெருமானும் யான் வந்தேனென ஒருவருக்கொருவர் உத்தரம் பேசி இருவரும் சாட்சி இவனை கேட்ப மாமனை வதைத்த மால்முகம் நோக்கி காமனை எரித்தோன் கண்களை காட்ட வென்ற நாயகி தோற்றாள் என்றும் தோற்ற நாயகன் வென்றான் என்றும் ஒன்றிய போய்க்கரை உடன் அங்குரைப்ப கன்றிய மனதோடு கௌரி அங்குரித்தி நோக்கிய நீர் நுவன்றிலை உண்மை வாக்கினில் ஒன்றாய் மனதில் ஒன்றாய் மைக்கரை உரித்தோன் வதனம் நோக்கி பொய்க்கரை உரைத்த புன்னகையினாலே கனலென வைத்தும் கடும்பசி கனர நிலமிசை குருத்தின் நெட்டுடர் பாம்பாய் கடகரி முகத்தின் கடவுள் வீட்டிருக்கும் வடகர நிழலில் கிடவென சபித்தால் முளரிகள் கூத்து முகில் நிறத்துரு போய் துளகளமர்மனும் துணை விழி இழந்தே ஆண்டரை கணக்கில் 1000 யோசனை நீண்படை நெடு நல்லெடுத்து வளமறுப்பொற்றுடை வள்ளல் வீட்டிருக்கும் கிளச்சினையாளின் கீழ் கிடந்தன்னா திரிகடக்கரியின் திருமுக கடவுளும் வழிபடுமடிய கல்வினை தீர்த்து வெளிப்படும் வடமரத்தின் கீழ் இருந்தான் கம்பமாமுகத்தும் கடவுள் தன் பெருமையை அங்குரியோருக்கு அறிவின்றோம் என உம்ப குலத்தும் ஓரெழுத்து கண்ணிய
தம்ம நூலியர் காரணி வந்தும் கரிமுகக் கடவுளை கை தொழுத்தேத்தி கார்த்திகை கழித்த பின்னாளில் ஆர்த்த கலிங்கத்து அணுவிளைவாகி 21 இன்புற கட்டி ஒரு போதுண்டி உண்டொரு மனமாய் வேதத்து ஆதியும் பூமியில் எழுந்தும் ஆதி விநாயகருக்கு ஆனங்களுக்கும் மூன்றெழுத்ததனால் மொழி மந்திரமும் தேர்ந்தரும் குழலியர் சிந்தையில் சபித்தே உரைதரு 16 உபசாரத்தால் வரைமகள் மதலை வழிபாடாற்றி 20 நாளும் இப்படி நோற்று மற்ற நாடெங்கிற மாமுகன் பிறந்த அற்றை நாள் சதயம் 6ஆம் பக்கமும் சேரும் மத்தினத்தில் தெளிகுணலாடி வாரண முகத்தோன் வரும் கோயில் சீர்பெறமெழுதி திருவிளக்கேற்றி குலவு பொற்கலைகள் கொடுவிதானித்து மலர்பல தொடுத்து மாலைகளாற்றி கொலை குறி வடிவே குகன்று முன் வருகை மறைமுகக் கடவுள் மஞ்சனமாட்டி பொற்கலை நன்னூல் பூந்தில் சாத்தி சொற்ப சந்தனம் சுகந்தம் பூசி செரித்தி சண்பகம் செழுகளை நீரோடு குருத்து மல்லிகை கோபம் கொடுவிச்சி கருமுனை புன்னை கடிகமல் பாதிரி மருவி ஞானம் மகளிர் பாட்சி தாமரை முல்லை தலையவர் கொன்றை ஊமலர் நொச்சி பூந்தமை புகழை காந்தலாத்தி கடம்பு செவ்வந்தி வாய்த்த நெல்லருக்கு மலகர வீரம் பச்சிலை நொச்சி படகொடி அருகு முத்தனை பூக்குளம் முதலிய சாத்தி பூவதீபங்கள் சுவம்பர கொடுத்தே அப்பம் மோதகம் அவளுண்டை முப்பழந்தேங்காய் முதுபொடி கருப்பு சீனிதேன் சர்க்கரை செவ்வுள நீருடன் பால் நறுனை தயிர் பருப்புடன் போனகம் கற்பகக் கடவுள் கழித்தெடுந்திருமுன் பொற்புற படைத்து பூசனை பண்ணி நோற்பது கண்டு நோலாதிருந்த பாக்குருவாகிய பஞ்சாயுதனும் யாக்குரு கொங்கையீர் யானும் நோற்பேனென வாங்குகவன் தனக்கு வேண்டுவது அளித்து பாங்கொடி பிரதம் கரிந்தோர்வித்த அண்டர் நாயகமா ஐங்கரன் அருளால் விண்டுகும் பண்டுள வேடம் பெற்றே உஞ்சை மாநகர் புகுந்து உமையோடு வினலன் கஞ்சனால் மலர்ப்பதம் கை கொடுதலம் பச்சினீர் சீரடி பார்வதி நெஞ்சி வெஞ்சினம் மிகுந்த விமலனை நோக்கி யானது சாபம் நீங்கியது ஏனென மானடி கண்ணி மணிக்கதவு அடைப்ப உரையவன் இதற்கு காரணமேதென மறிகடல் துயிலும் மாயவன் உரைப்பான் துறைமருப்பு ஒற்றுடை பிள்ளை அன்று எனக்கு தந்து அறிவுரிந்த தவப்பயன் ஈதென சிந்தை மகிழ்ந்து தேவர் தேவனும் பூங்கொடி அடைத்த பொந்தான் நீங்க சாகும் உரைத்த சக்கரபாணி இக்கதை சொல்ல அக்கணி சடையனும் மிக்க நல்ல விரதம் விருப்புடன் நோற்றவின் மாதுமை அடைந்த வன்பால் நீக்கி நாதனை நடுக்கிடும் நம்ம நகைத்தான் நானோ வந்து நகையாதென தேனே மொழியால் தெளிய கூறென நன்மதி முதலாய் நானிலத்தன்னில் உன்மகன் நோன்பின் உறுதியறிந்து சிந்தை மகிழ்ந்து சிரித்தேன் யானென அந்த மில்லரனை ஆயிலை வணங்கி பெருஞ்சூரவேல் போக்கிய குமரன் வரும்பொடி ஞானும் வருந்தி நோற்பேனென இறைவன் கதை சொல்ல ஏந்திலை நோற்றபின் புறமட மகளை புலமணன் குணந்தோன் சுடர்வடி வேலோன் தொல்வினை தீர்த்து தாதுமை வண்டு உளுத்த தாமனை மாதுமையாளை வந்து கண்டேனென கண்ணன் நீ கண்ணிலா கற்சவியானென தன்னொரு குழலுமை சாபம் விட்டதும் அக்கு நீரணியும் அரணுதல் அளித்த விக்கின விநாயகன் விரதன் நோற்று அதன் பெண் சுடர்கதை ஏந்தும் துளவன் மாலையன் விடற்பணி உருவம் விட்டு நீங்கியதும் கருவி கொண்டு துடை கரமனும் தோற்று கவுரியன் தடுத்த கவாடம் திறந்தும் வாசமென் உடலுடை மாதுமை நோற்க நேசம் போக்கிய செவ்வேல் வந்ததும் வானவன் நோற்று வரங்கள் பெற்றதும் நாரத முனிவன் அவனிட கேட்டே இந்நிலம் தன்னில் இப்பிரதத்தை மன்னவன் வச்சிட மாலியுன் நோற்ற காயம் தடுத்தும் கடும்பிடி தீர்த்தே மாயிரும் புவியின் மன்னனாய் வாழ்ந்து கடமுலை கிலோத்துமை தனைமணம் புனைந்த மலவிடை போர்த்தல மைந்தரை பெற்று கடைமுறை வெள்ளியன் கையிலையில் உற்றான்
பறிகொடு இவ்விரதம் காலகத்தன்னில் விரைகமல் நறுத்தார் விக்கிரமாதித்தன் மறிகடற்குவிவர வருந்தி நோற்றிடுவாள் மற்றவன் காரன் மலரல் ஒருத்தி இற்றிடும் இடையாள் இலக்கண சுந்தரி மெத்தகன்புடன் இவ்விரதம் நோன்பெனன் அந்தத்தனிலே அணியிலை செறித்து சித்தம் மகிழ்ந்து சில நாள் தோற்றபின் உற்ற நோன்பின் உறுதி மறந்து கட்டிய இளையை காலிகை அவிழ்த்து வற்றி உள்வினை மாடோட ஆங்குது அகுது தலைத்தே அலரும் தலையுமாய் பாங்குற ஓங்கி படர்வதுண்டு கண்டே வேப்பன் சேரியில் போய் சிறையிருந்து பூப்பையில் குழல் சேர் ஒற்றொடி ஒருத்தி அவ்வியம் இல்லாள் அவ்விடத்தன்னில் ஒவ்வை அடகு பொய்வாள் குறுகி இளையது கிடைப்பன் கண்டு அவள் எடுத்து உழைதவள் வரிப்பிலி போதகை காட்டி அப்பொடு அடைக்காய் அவமதித்து செப்புடனே திருந்தி தோற்றிடத் கரிமுகத்தண்ணல் கருணை கூர்ந்து பண்டையில் இரட்டி பதவம் அவுட்டருள கொண்டு போயரசன் கோயிலும் வைத்தான் விக்கிரமாதித்தன் விழிதுயில் கொள்ள உக்கிரமான உடைமணி கட்டி தன்னுடையம் சிலம்பி தள்ளி நின்றொலும்பி ஒன்றேல் போல் வரும் குஞ்சரம் முகுந்தோல் மனமிக கலங்கும் மன்னவன் தன்னிடம் கனவினில் வந்து காரணமாக இலக்கணம் சுந்தரி இமயனை இருக்கி கலங்கி வந்திடும் களிந்திடும் துறந்தனர் துண்ணன எழுந்து துணைவியை நோக்கி கண்ணிற் கண்ட கனவின் காரணம் அண்ணல் உரைத்திடும் அவ்வழிதான் கிரமாதித்தன் விடுதியில் கொள்ள உட்புறமான உடைமணி கட்டி தண்டையும் சிலம்பும் தாளிருந்து ஒழிப்ப கொண்டல் போல் வரும் குஞ்சர முகத்தோன் மனமிக கலங்கம் மன்னவன் தன்னிடம் கனவினில் வந்த காரணமாக இலக்கண சுந்தரி இம்மனை இழுக்கில் கலக்கம் வந்திடு களைத்திடு புறத்தன துண்ணன எழுந்த துணவியை நோக்கி கண்ணுரம் கண்ட கனவினற்காரணம் அண்ணல் உரைத்திடும் அவ்வழி தன்னில் ஆனை குதிரை அவள மணிபுற மாநகர் கேடொரும் வகையது கண்டு இவை இப்பொழுது இவளிங்கு இருக்கலாகாது என அயற்களை அவனும் அகற்றிய பின்னர் வரிகண்டனது மனைவு வந்திருப்ப மணியும் முத்தும் வரிய கல்லாய்விட அணையிலை தன்னை அவனும் அகற்ற உணர்வதம் மனையில் உற்று அவளிருப்ப வளர்வயிர் அணிந்து வளம் பல குன்ற என்மனைய வரும் அகற்றிய பின்னர் குஜவன் மனையில் கோற்றொடி செல்ல குஜக்கலம் உடைந்து கொள்ளை போக அயற்களை அவனும் அகற்றிய பின்னர் தூசு தூசாக்கும் தொழிலோர் மனைமுகத் தூசுகள் எல்லாம் துணிந்து வேறாக தூசனும் அவளை தூரம் செய்ய மாலைக்காரன் வளமனை புகழும் மாலை பாம்பாம் வகையது கண்டேன் ஞானமெல்லாம் நடுங்க வந்துதித்தாய் சாலமும் பாவினேதான் ஜானவனம் நிகமம் மேபி மணிபுரா அம்மனை அவளும் அகற்றிய பின்னர் அவ்வை தன்மனை அவள் புகுந்திருப்பவை செல்ல மகங்கள் தோறும் வைதனர் அறிந்தனர் மறியத் தள்ளினர் கைகொடு கொற்றினர் கண்டோர் பழித்தனர் அவ்வை கொண்டு தென்னகமது சென்று இவகை கண்ணினை அரணவினாவ காத்தாண்டு உலகு கருணையோடு ஆண்ட மாத்தாண்ட ராசன் மாமகள் ஒருத்தி எல்லோர்க்கும் மூத்தாள் இலக்கண சுந்தரி சொல்லு விக்கிரம சூரியன் மனையன சீர்கட இருந்த தெரிவையை நோக்கி நீரது கொண்டு நிலம் மெழுகிடன சாணி எடுக்க தையலும் சென்றால் சாணியம் உளுத்தும் தண்ணீர் பற்றி பேணிய புழுவாய் பெரிது தோன்ற மாண்ணியர் விளையால் வருந்துதல் கண்டித்தானே சென்று சாணி எடுத்து தண்ணீர் கொணர்ந்து தரிமழுகிட்டு மன்னிய வீட்டில் மணி விளக்கேற்றி புத்தகம் படித்து பாவன புகழ புத்தகம் பாம்பாய் பொறிந்து நின்று ஆட மெத்த உள்நடுங்கி வீழ்த்தியவர் கிடப்ப கொவ்வையும் கனிவாய் கோதையை விளக்கி அவ்வைதானே அகமதி சென்று புத்தகம் எடுத்து பொருந்த பார்த்து வித்தக நம்பி விநாயகமூர்த்தி கற்பக பிள்ளை செய் காரியம் இதுவன உத்தமே அவ்வை உணர்ந்து முன் அறிந்து தவ நெறி பிழைத்த தையலை நோக்கி நிபுணரும்
விநாயகர் நோன்பு நோற்றிடன கருத்து ஏழு காப்பு கட்டி அப்பமும் அவளும் மாம்பழ வண்டமும் செப்பமுதாக திருமுன் வைத்து அவ்வை கதிசல ஆயிலை கேட்டு மத்தக களிற்றின் மகாவிரதத்தை வித்தகமாக விலங்கிலை நோற்று கற்பக நன்றி கருணை பெற்றபின் சக்கரவாள சகினியத்தோடு விக்கிரமாதித்தன் வேட்டையில் சென்று தானும் சேனையும் தண்ணீர் விரும்பி எவ்வகை செய்வோம் என உளம் விழிந்தே அவ்வை தன்மனை அங்கு அவர் அணுக எய்தும் தாகமும் இழைப்பும் கண்டு செவ்வேயவற்றதீர்க்க எண்ணி இலக்கண சுந்தரி என்பவள் தன்னை அப்பமும் நீரும் நரசற்றருளனச் செப்பிய அன்னை செறிமொழிப்படியே உன்னேர் கரமும் ஒரு பணிகாரமும் பன்னேர் மொழியால் பார்த்திபத்திற்குதவ ஒப்புறவடையும் உயர்வடை வேந்தனும் அப்பசி தீர அருந்திய பின்னர் ஆணை குதிரை அவைகளும் உண்டு தானது தொலையா தன்னையும் கண்டேன் இவ்வகை சமைத்த நீ யாரென வினவ மவல் குழலால் மௌனமாய் நிற்ப அவைதான் சென்று அசற்குரைப்பாள் கணபதி நோன்பின் காரணம் காணிது குணமுடை இவள் உன் குலமனையாற்றி லக்கண சுந்தரி என்று அவ்வை கூற மங்கையை நோக்கி மனமிக மகிழ்ந்து திங்கள் நேர் வெள்ளிச் சிவிகையிலேற்றி கொண்டு புகுந்தான் கொற்ற வேந்தனும் ஒன்றொடியாரில் உயர் பதம் உதவினன் சிந்தூர நுதலா சென்றடி பணிய சுந்தரி இருந்தால் சுகத்துடன் மகிழ்ந்தே காப்போம் கரும்பு மண நேரம் காரல்லம் தேனும் விரும்பும் அவல்வலவம் மென்மேலறிந்தி குணமுடையவனாய் வந்தே குற்றங்கள் தீர்க்கும் கணபதியே அதற்கு காப்போம் நூற்பயன் பொன்னுமிகம் கல்விமிகும் புத்திரரோடு அப்பொருளும் மன்னும் நவமணியும் வந்தனுகும் முன்னி ஒருக்கம் பின் ஞானமுக உத்தமனார் நோன்பின் திருக்கதையை கேட்கச் சுரந்தே பொற்பன கைமுக்கன் புகர் முகத்து பொன்மலிவும் கற்பகத்தின் நோன்பின் கதை தன்னை சொற்பொருக கற்றவரும் நோற்றவரும் காதலித்து கேட்டவரும் பெற்றிடுவார் கற்பகத்தின் பேரே வெள்ளை எருது ஏறும் விரிசலையோன் பெற்றெடுத்த வெள்ளையார் நோன்பின் பெருங்கதையை உள்ளபடி நோற்றார் மிக வாழ்வார் நூலாது அருகிருந்து கேட்டோரும் வாராது கேளே சூழிலா நோற்றில் சுதிர மிகப் பெறுவா சாணமிகம் வெங்கலையா தான் நோற்றில் மேலை புறப்பெல்லாம் நல்ல பெருஞ்செல்வமேதி சிறப்பிலே வாழ்வா சிறந்து திருச்சிற்றம்பலம் சஸ்தி பிரஜாபியகாரிவாழிகந்தாம் நாயிரமாக்கிரமே மகிஷா ஓ பிராமணேभ्यो சுபம் பவது நித்யம் லோகாகா சமஸ்ததாக சிக்கினோ பவந்து யச்சிவோ நாம ரூபாभ्यां ध्यादेवी सर्वमङ्गलः दयोसं स्मरणा नित्यं सर्वतो जयमङ्गलं सर्वतो जयमङ्गलं सर्वतो जयमङ्गलम् ॐ कारस्वरूपाय कारवीरस्य स्वामिने नमो नमः वन्दे महागणपतिं वदनानि सूनं पावनं सुन्दरमिदाङ्गं गण्डीसरूपयममीष्टितमासदानां वाणीकरी प्रमुखदेवगणाक्षितां क्लीं षष्ठीर्याभ्यः नागेन मार्गेण महीं महिषाः